الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے جب تک مسجد میں رہیں گے، یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں تھی تو افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، لیکن یہ کہ جب بھی نیت کریں تو اعتکاف کی تو ثواب کے لیے کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ کھانے پینے کے لیے کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو مناسب یہ ہے کہ اگر پہلے سے نیت نہیں کی ہوئی ہے اور افطار کا وقت آ گیا ہے یا کھانے کا ٹائم آ گیا تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کرنے چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو 47 ہجری کے رجب شریف کی آج 28ویں شب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، اور آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ختم بخاری بھی ہے۔ فیضان مدینہ میں کثیر طلباء کرام جمع ہیں دور حدیث شریف کے۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آخری حدیث پڑھی جائے گی بخاری شریف کی انشاءاللہ، اور اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آخر تک مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے، سوالات کیجئے، اگر ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے شارٹ کٹ۔ ایک رات میں A1 گریڈ لے کے بالکل آرام سے آ سکتے ہیں۔ چائے بھی کٹ لائے ہو آپ؟
آج کل دور ہی کٹ گئے. ادب کا سلسلہ مزنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مزنی مذاکرہ. آج کا سوال یہ پورا سمجھ نہیں پائے، میں کچھ کٹ ہو رہا یہ تھا. چلے گا. آپ سے کیا ہے؟ ٹائم پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ کب چلائیں یہ سوال. آج یار وہ دورۃ الحدیث شریف کا بھی ہے نا سلسلہ. ایک سوال اور بھی دلچسپ ہے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، جی جی بڑا یونیک سوال ہے. انشاءاللہ وہ تو میں نے 10:15 کا ٹائم دیا ہوا ہے چلانے کا. یہ ہم ان کو چلا لیتے ہیں 10:30 بجے مرحبا. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. أنا محمد من مدينة البلق يسير. سيدي، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الأخبار والإشاعات وتفاقمت فيه النزاعات، حتى أقبل الناس بشدة على سماع كل ما يقال، وانشغلوا بما لا يعنيهم وتورطوا في جدالات ومشاغل لا ثمرة لها. فما أثر هذا الانشغال على إيمان المسلم وصفاء قلبه، وكيف ينبغي له أن يتصرف ليحمي نفسه وقلبه من هذه الآفات؟ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں خبریں اور افواہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غیر ضروری باتوں اور بے فائدہ بحثوں میں پڑ گئے ہیں. ان سب کا ایک مسلمان کے ایمان اور دل کی پاکیزگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو اور اپنے دل کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھ سکے؟ اللہ اللہ. خرابیاں تو ذرا بڑھتی جا رہی ہیں جو جو زمانہ نبوی سے دوری ہو. جو حیات ظاہری تھی تو وہ 3 تو قرون ثلاثہ، وہ تو بہت سنہری دور تھے. صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. یہ دور تو بڑے پاکیزہ تھے. لیکن یہ کہ سب سے فرسٹ تو ظاہر ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے، اور صحابہ کرام کا دور تو ان میں تو کوئی فاسق تھا بھی نہیں، سب عادل، سارے صحابہ عادل. اور باقی تابعین میں بھی گناہ گار کم، گناہ کا زور کم تھا، اور تبع تابعین میں بھی کم تھا، لیکن بہرحال تابعین کے مقابلے میں کچھ زیادہ. پھر آہستہ 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 وہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا گیا. علماء کرام سے لوگوں کی دوری ہوتی گئی، علم دین سے دوری ہوتی گئی، مسجدوں سے دوری ہوتی گئی. اور یوں مطلب یہ کہ اب تو یہ دور ایسا ہے کہ بس اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. ہے تو بڑا نازک دور. اس میں جیسے پہلے سوشل میڈیا اور نہ پیپر میڈیا بھی نہیں تھا اس دور میں، آہستہ آہستہ پیپر میڈیا آیا تو اس کے ذریعے اگرچہ فوائد تو ہوتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ بھی کم نہیں ہے پیپر میڈیا کے. اچھا، پھر یہ کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اور ذرائع ابلاغ بڑھتے گئے، یہاں تک اب تو مطلب سوشل میڈیا اب اس میں بھی روز افزوں تنزل ہوتا جا رہا ہے. اب ترقی تو کیا کہوں اس کو، مزید پڑھتی آتی رہی ہے، ایک سے ایک نئے نئے انداز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں بھی. اور یوں مطلب گناہوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے افواہ اڑتی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک محلے کی حد تک، ایک خاندان کی حد تک، ایک گاؤں کی حد تک، ایک چک کی حد تک، یا ایک قصبے کی یا شہر بھی پورے میں نہیں پہنچتی ہوگی وہ افواہ. یوں پہلے یوں اڑتی تھی. اب جو افواہ ہے وہ ورلڈ وائڈ، کوئی بھی یعنی کہ کھلبلی مچانی ہے تو کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جو افواہ جو ہے نا یہ ساری دنیا میں گشت کرے گی، دم مچ جائے گی. تو یوں یعنی خرابیاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں. جھوٹی افواہ اڑانا یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، غالباً شب معراج کے تعلق سے ہے یا پتہ نہیں کوئی خواب کی معراج کا ہے، کہ وہ
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है और दूसरा इसके सिराने खड़ा है या बैठा है, जो इसके जबड़े में एक संसी, एक हथियार डाल के उसको चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर दूसरी तरफ आता है तो वो दूसरी तरफ इसको चीरता है, तो फिर पहली जानिब आता है तो वो दुरुस्त हो गया जख्म, फिर उसको चीरता, तो ये चीर फाड़ का सिलसिला था। और सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि ये झूठी अफवाहें उड़ाता था। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस का मैंने खुलासा अर्ज किया आपको। तो झूठी अफवाह उड़ाना तो ये इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं कहता हूँ कि मतलब सांस लेना शायद थोड़ा हो सकता है दुश्वार लगता हो, ये मुबालगा कर रहा हूँ, इतना आसान है। किसी के बारे में एकदम से अफवाह छोड़ देना कि वो फौत हो गया, ओ धूम मच जाएगी। कोई मशहूर आदमी के बारे में उड़ा देना कि इसका इंतकाल हो गया, इतने बजे उसका जनाजा है, ओ कौम ने जमा हो जाना है, और फिर वो मजा आ गया अफवाह। अब ये एक मिसाल थी मेरे जहन में आई, तो इस तरह की मिसालें, फलां बीमार हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, उधर वो जलजला आ गया है, तो उधर इमारत गिर गई है, इतने लोग दब गए, चीखों की आवाज़ आ रही है, इंतजामिया खबर नहीं लेती, किसी को पड़ ही नहीं है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, तो लोग उसके पीछे भागेंगे कि यार क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं, समझे। तो अफवाहें मतलब उड़ाने का तो है, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया में तो तरह तरह की अफवाहें लोग उड़ाते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। तो अजाब पर गौर करें। देखो अब भी जिंदा है, जवानी है, कुछ नहीं होता, यानी यूँ लगता है कि मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर मरना तो पड़ेगा ना, मरे बगैर तो चारा ही नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, फिर किधर भाग के जाओगे। इसका अजाब बहुत सख्त है, बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से और झूठी अफवाहें उड़ाने से अल्लाह पाक महफूज रखे। और जब भी इस तरह की अफवाह हो ना, तो इसकी सोशल मीडिया वगैरह के जरिए तो तहकीक के बगैर उस पर यकीन करना भी नहीं चाहिए। कई बातें ऐसी होती है कि अगर हम आगे वायरल कर देंगे ना, फिर अपने को पछतावा होगा कि यार ये तो डमी थी, ये तो फेक खबर थी, फेक चल रही, फेक बोलते हैं इसको, ये खबर तो फेक थी। या ये अब तरह तरह की ऐसे तस्वीरें बनाते हैं, इसमें तो खैर मुझे भी लेते हैं, इससे गले मिल रहा हूँ, उसके बराबर में बैठा हूँ, उससे हाथ मिला रहा हूँ। मतलब ये बातों का तो सूरत भी मजहबी होती है, अपनाइयत वाली होती है, लेकिन है तो झूठ ना यार, धोखा है ना। और धोखा किसको बोलते हैं? ये धोखा है, क्यों करते हो ऐसा यार? तफरीह के लिए लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह चीजें, तो ऐसा ना किया करें। मतलब क्यों अपने जिम्मे गुनाह लेते हैं, अपने लिए आखिरत का अजाब लेते हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ, मतलब ये मुझे भी कभी कभी कोई भेजता है कि देखो ये क्या है, मैं समझ जाता हूँ, अब समझ जाता हूँ। पहले थोड़ा यानी शुरू में आदमी ताज्जुब करता है, लेकिन अब तकरीबन मैं समझ गया हूँ कि ये फेक होता है। तरह तरह के यानी कि चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करें। जो मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी करके थोड़ी सी तफरीह के लिए, अपने दोस्त को हैरत में डालने के लिए या दोस्तों को ताज्जुब में डालने के लिए, वो भले फिर बाद में आप बोल भी दें कि हे करके के मैंने बनाया था फेक, तो ऐसा ना किया करें। वो बाद होगा तो ये अच्छी खबरें भी होती है, लेकिन होती परेशान कौन है। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी पिछले दिनों मेरे साथ होते हैं हसन रजा, उन्होंने नाजरा खत्म किया तो उसकी किसी ने तस्वीर बनाई, गजरा पहनाया उसको, बड़ा मतलब अट्रैक्टिव, इसको चला दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, नाजरा तो किया था उसने, ये कुछ नहीं होता, ये बनाया। अब ये लोग मतलब ताज्जुब और खुश हो रहे हैं, फुला हो रहे हैं, और वजात हमें काम मिल गया वजातों का। वैसा हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये कोई मतलब एआई का कारनामा है, किसी ने किया। अल्लाह उसका भला करे, अक्ल सलीम भी अता करे कि ऐसा ना करावे। ये मतलब फिर लोगों में एक ताज्जुब, परेशानी, या भाई बड़ी वाह वाह चाहते हैं ये कि वो हार पहना कर इसको मतलब वायरल कर दिया, और ये तो ऐसा ना क्या करें। ये सबके लिए मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा गलत सलत मतलब एआई के जरिए इस्तेमाल ना करें। एआई ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करना है तो ये है, तो मतलब यानी कि इसमें झूठ तो बहुत होता है। अब वो एक मशीन है, झूठ भी, इसको झूठा भी किससे, यानी कि वो हुक्म तो लगेगा नहीं इस पर, लेकिन एक सिस्टम है।
اس سسٹم سے اگر نفع اٹھ سکتا ہے تو اتنا اٹھ سکتا ہے کہ اس سے نفع لیا جائے، پھر اس کی مطلب یہ کہ وہ اس کو مطلب کسی سے تحقیق کے ساتھ اس کو مطلب آگے بڑھایا جائے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس پر اعتماد کریں گے تو یہ آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ 10 باتیں اگر اس نے کی ہے نا تو ایک دو اس میں جھوٹی ہوں گی کیا، آدمی پھنس جائے۔ 10 باتیں کر کے تو تحقیق کر لے تو مکہ مدینہ ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ گناہوں کا زور تو ہے، لیکن اس کا سد باب بھی ہو رہا ہے۔ جو کرنے والے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، علماء کرام سمجھاتے ہیں، اپنے بیانات خطابات۔ تو جمعے میں بھی لوگ کہاں خطاب بھی سننے کہاں جاتے ہیں، خطبے کے ٹائم پر جاتے ہیں اور گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیان سننے بھی نہیں جاتے۔ سمجھے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر بیانات سنیں، بیانات بھی ایسے ہوں کہ جو امت کی اصلاح کے لیے ایک بہترین بیان ہو تو سننے والوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کرنے والے بہت پیارے پیارے بیانات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا اس میں رجحان کم ہے اصل۔ انشاءاللہ سنیں گے ہم علماء کو، بیان سنیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کریں گے، دعوت اسلام مدنی چینل دیکھیں گے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو دعوت اسلامی کے مطلب نیک اعمال ہیں، رسالہ ملتا ہے اس کا مختصر سا، تو اس پر انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ایک تعداد ہے کہ جو پلٹ کر آ رہی ہے، توبہ بھی کر رہی ہے گناہوں سے، اور ماشاءاللہ نیکیوں کے رستے میں بھی گامزن ہے۔ ہزاروں ہزار الحمدللہ درس نظامی سے بھی مشرف ہو گئے، حافظ لاکھوں تو حافظ قرآن بن گئے دعوت اسلامی کی ان کوششوں سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی شیطان جو ہے ہر صورت میں کامیاب ہو گیا، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے اپنوں نے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ الکریم، ہم ثواب کماتے رہیں گے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوشش جاری رکھنی ہے، نیکی کی دعوت دیتے رہنی ہے، مسجدیں بھرتی رہنی ہے انشاءاللہ، نمازیوں کی تعداد بڑھاتی رہنی ہے، اور مسجدیں بنانی بھی انشاءاللہ، وہ بنا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، ہاں نماز کو بوجھ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو نماز کو بوجھ اس طرح جاننا کہ یہ کہاں فرض ہو گئی، نماز ہم پر کہاں فرض ہو گئی، اللہ نے یہ کیا کیا، نماز فرض کر دی ہم پر، پھنس گئے ہم تو، بوجھ پڑ گیا۔ تو اگر اس طرح کا بوجھ سمجھتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا، کہ یہ کفر ہے۔ اچھا، اب نفس پر بوجھ، تو یہ تو تقریباً آج کل تو یہی حالات ہیں ہمارے کہ نماز کو مطلب یہ نہیں کہ یوں نفس پر بوجھ پڑتا ہے کہ یار اب نماز پڑھنی ہے تو چلو پڑھنی تو ہے، فرض ہے، لیکن وہ لطف، خشوع و خضوع وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ان مانو کر اگر نماز کو بوجھ پڑتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے نماز کو بوجھ معاذ اللہ، مگر یہ بوجھ نفس پر پڑتا ہے تو اس پر یہ بے قصور ہے، یہ کوشش کرے مطلب یہ کہ نماز میں اس کو لطف آئے اور نماز سے اس کو نفع حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ کہ نماز کو، یہ اس میں ابھی لکھا ہوا تھا پوسٹ میں کہ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ ادا کریں بلکہ تحفہ سمجھ کر ادا کریں۔ پھر آگے بھی کچھ لکھا ہوا تھا جو وہ ہٹ گئی پوسٹ۔ تو یوں اگر اس کو تحفہ، یہ ہے تو تحفہ، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، تو یوں یہ کہ یہ نماز ایک بہت پیارا تحفہ ہے، ویری 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 گڈ گفٹ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا، کہ نماز میں ایکچولی سکون ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہمارا سر میں درد ہو رہا تھا، نماز پڑھی تو سر کا درد چلا گیا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مطلب نماز جو ہے نا بوجھ اتار دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی نماز ہے تو یہ تو بہت سارے بوجھ اتار دے گی ہمارے، گناہوں کا بوجھ بھی تو یہی اتارتی ہے نماز سے گناہ بھی تو معاف ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز کو
اللہ پاک کی عبادت سمجھ کر, اللہ پاک کی عنایت سمجھ کر. یہ تو میرا شریف میں ہم کو یہ تحفہ ملا امت کو اللہ کے کرم سے, کہ ملے تو 50 تھے, 50 نمازیں ملی تھی, اور یہ کہ ہم اور 50 نمازیں 5 نہیں پڑھی جاتی تو 50. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے 5 کروا دی. یعنی بار بار یہ مشورہ دیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے رہے, اور یہ آخر کار نمازیں 5 ہو گئیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلمات بدلتے نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ. 50 تمہاری امت 5 پڑھے گی, اور جواب 50 جواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا عطا کیا جائے گا. تو یہاں ایک بہت پیارا نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مطلب صدیاں گزر چکی تھی وفات پائے. اچھا, اس کے باوجود انہوں نے مشورہ دیا. تو نبی حیات ہوتے ہیں, یہ تو ہے, الانبیاء حیات الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. نماز اتنی پیاری ہے کہ اب وہ لطف حاصل کرنے کے لیے یہ نماز اب بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد, تو یہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی مدد ہے. مدد خالی یہ تھوڑی جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے دے دیے یا نوٹ دے دیے, یہی مدد ہے. مدد تو بہت صورتیں ہیں نا, یہ بھی ایک مدد ہے, اچھا مشورہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں سال کے, سینکڑوں سال کے بعد نماز کے تعلق سے مشورے دے کر 50 کی 5 کروائیں. تو انہوں نے ہماری یعنی اس امت کی مدد فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے. تو اب یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث سے ہی ہے, خلاصہ علماء کا ہے, حدیث مسلم شریف کی ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے, نبی, انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام, اہل بیت اطہار, یہ سب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, صحابہ کرام تو اب کوئی بھی بظاہر حیات نہیں ہے, تو بہرحال یہ کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کے چلے جانے سے وہ معاذ اللہ کو خاک میں نہیں مل جاتے. اللہ پاک ان کو ایک حیات دیتا ہے, وہ حیات ہوتے ہیں, اور یہ ان کی ادراک, ان کا سمجھ, ان کی دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت بہت بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کی عطا سے, عنایت سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں, مدد کرتے ہیں. اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی, اور بہت سارے دلائل علماء دیتے ہیں. تو اس میں کوئی وسوسے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب تو بنائے نا. موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, حقیقت ہے نا, اللہ دیتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. حقیقت میں اللہ موت دیتا ہے, سبب یہ ان کے ذریعے کہ ملک الموت روح قبض فرماتے ہیں. اسی طرح روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو سیٹھ کو کیوں بولتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دو؟ اللہ سے کہیں, سیٹھ کے دل میں ڈال دے گا, تو انتظار کریں. تو ہڑتال کرتے ہیں, پکیٹنگ کرتے ہیں, ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, ہمارا یہ کرو وہ کرو. تو یہ نہیں کہ مطلب اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو یوں جو بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, تعاون کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, کوپریشن کرتا ہے, تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے. تو اس لیے وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ یہ مدد نہیں کر سکتے. مدد کر سکتے ہیں, ورنہ تو 50 پڑھو نمازیں, 5 مت پڑھو, کہ اس میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے 50 کی 5 ہونے میں. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک اس بار آپ کے ہفتہ وار جو رسالے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول بیان کیا ہے, تو اگر اس بارے میں بھی کچھ اگر وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جیسی اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی. یہ جس طرح آپ کا ایک مدنی پھول آیا تھا, تو اس بارے میں بھی اگر کچھ فرمائیں کہ یہ مدنی پھول نماز میں سکون کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے. ہاں, قوت القلوب کے حوالے سے یہ رسالہ جو ہے نا ہفتہ وار, شاید اسی بار کا رسالہ ہی ہے.
جی آج جی ہی شاید ہو سکتا ہے اس کا جی اعلان بھی جی ہو. جی جی تو ہے نا, تو یہ میں نے اس میں دیکھا تو مجھے بھی مطلب یہ بہت ہی یونیک لگا کہ واقعی یہ نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ قبر میں سکون چاہتے ہو تو نماز سکون سے پڑھو. اچھا, نماز میں جتنا سکون زیادہ ہوگا اتنا قبر میں بھی سکون زیادہ ملے گا. اب نماز میں سکون ہے گا تو جا میں آتا, ہم لوگ بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. لیکن ایک منٹ امام صاحب اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو گھڑیاں دیکھتے ہیں, کوئی بڑے بوڑھے بعض ہوگا تو بول پڑتے ہیں مولا نہ کیا جائے. خیر کا پابند علماء کو بھی ائمہ کرام کو بھی ہونا چاہیے. کبھی انسان آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں وہ نہ کرے. اور مطلب اتنی جلدی بھی پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع پورا کرتے ہیں نہ دو سجدوں میں پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے بعض لوگ. حالانکہ سیدھا کھڑا ہونا وہ یہ واجب ہے, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا. اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک اطمینان سے بیٹھے کہ سبحان اللہ کہہ لے دو سجدوں کے درمیان. اس میں مستحب یہ کہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لے دو سجدوں کے درمیان, تو یہ سبحان اللہ کی قدر بھی ہو جائے گا. مگر یہ بیٹھ کر کہنا یوں نہیں اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر, یوں نہیں اللہ, بلکہ وہ رک کر اللہم اغفر لی پورا بیٹھ گیا, اب اللہم اغفر لی کا الف شروع کرے اور جب لی کہہ لے تو اب سجدے کی طرف جھکے. بہرحال یہ کہ تو اس طرح اطمینان سکون خشوع و خضوع کے لیے کوشش بھی ہماری نہیں ہے. ہم کو مطلب نماز میں مزہ ہی نہیں آتا, مطلب دل لگتا ہی نہیں ہے, دل کدھر ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے, کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر چل پڑے, یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قبر کا سکون عطا کرے, نماز کا سکون عطا کرے, اسی کی برکت سے کہ ہمیں قبر کا سکون مل جائے. اللہ پاک رحمت کرے. دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ رسالہ پڑھی تو ایک مدنی پھول ہے نا اس میں جو میں نے عرض کیا, اور بھی بہت سارے ماشاء اللہ کہ مدنی پھول ایسے کہ وہ شروع کرو تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہ رسالہ بس اس طرح کے یہ آتے ہیں تو میں تو بعض اوقات سرسری طور پر پورا ہی دیکھ لیتا ہوں, تھوڑی دیر میں پورا نہیں پڑھتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں, کچھ ادھر پڑھا کچھ ادھر پڑھا, کوئی اور جہاں مطلب رکاوٹ ہوئی یہ رکا کہ یار یہ تو پھر ایک دو تین بار بھی بعض وقت پڑھ لیتا ہوں اس قول کو. ہوتے ہیں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز, اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کی کارکردگیاں بھی آ رہی ہیں, سننے کی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور بیان ہوتی بھی ہیں. تو آپ کوشش کریں دوسروں کو بھی 16 پیج کا تو 17 پیج کا تو 19 پیج کا چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہفتے میں ایک روز کا ایک پیج ہوا یار. تو آپ بھی اس میں روز کا ایک نہیں ہوا, 2 یا 2.5 ہوئے. تو بہرحال تو یہ آپ کوشش کریں, گھر میں پڑھائیں, گھر میں سب کو جمع کریں اور پڑھ کے سنائیں, منت طے کریں ان کو کہ چلو آپ سنو میں یہ منگواتا ہوں کھانے کے لیے. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کبھی کچھ کھلا دیں ان کو کہ چلو بھائی بیٹھتے, اور یہ مدنی پھول قوت القلوب سے ہیں, قوت القلوب فلان نے لکھی ہے, حضرت ابو طالب المکی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, اور امام غزالی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو مجتہد لکھا ہے. مجتہد فی المسائل تھے یہ, نہیں مجتہد مطلق تھے یہ, اور 100 سے زیادہ کو اسلام میں مجدد ہوئے ہیں. یہ مجتہد تھے, سوری, تو یہ مجتہد تھے اور بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ولی اللہ تھے. یہاں تک کہ ان کی میں آپ کو ایک واقعہ مجھے بڑا پسند آیا ایمان افروز, کہ آخری وقت آیا تو اپنے جو خادم تھے ان سے عرض کیا کہ جب تم دیکھو کہ میری اب وہ آخری وقت آ گئے اور میں اب جانے والا ہوں, تو میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا, میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا. اگر میں تمہارا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو سمجھنا کہ میرا خاتمہ اچھا ہوا ہے, ایمان پر ہوا ہے. تو شکر اور بادام میرے جنازے میں تقسیم کرنا, لٹانا. خیر تو یہ ہوا, تو اور خدا نہ خدا ڈھیلا رکھوں تو پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ لیکن ان کا کہاں ڈھیلا ہو, تو انہوں نے بہرحال وہ زور سے ہاتھ پکڑ لیا اپنے خادم کا, تو سمجھ گئے. پھر ان کے جنازے میں شکر اور بادام تقسیم ہوئے تھے خوشی میں کہ ایمان پر رخصت ہوئے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک بولے کہ میں ہاتھ دبا دوں گا. تو یہ اہل اللہ میں سے تھے, اولیاء کرام میں سے بھی بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے صوفی.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि इनकी किताब हक़ूक़ुल क़ुलूब से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़यूज़ व बरक़ात हासिल की है, और ये इह्याउल उलूम और ये इनसे मदद लेकर इन्होंने की है, इनकी रोशनी में। इतने बड़े ये बुजुर्ग थे। इनकी क़ुतुल क़ुलूब से ये 59 मदनी फूल का ये इस बार का रिसाला है, दूसरी किस्त है, इससे पहले एक किस्त निकल चुकी है। तो ये रिसाले आप पढ़ा करें, वो चंद मिनट की बात। फिर बोलता रिसाला भी आता है, उर्दू नहीं पढ़ने अटकते हैं, कार में लगा लें इसको, बोलते रिसाले को कार में लगा लें और कार भी चलती रहेगी और बोलता रिसाला भी बोलता रहेगा, आपको मदनी फूल भी मिलते रहेंगे। लोग गाने और ये सुनते ही होते हैं ना, अपने को तो ये सुनने नहीं है, ये नाते सुननी है, या फिर ये क्या तिलावत सुननी है, या फिर मौके की मुनासबत से रिसाले सुनते रहें। इंशाअल्लाह उल करीम मालूमात की मालूमात, बरकत की बरकत। या गाने सुन के मरना यार, गाने चल रहे होते। कोई बस उलट गई थी, पता चला था मुझे, गालिबन बस उलट गई थी खाई में, और वो उसमें अमवात भी ज़्यादा हुई होंगी, तो उसमें उस वक्त भी टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ था बस का, उसमें गाना चल रहा था। माज़अल्लाह पुरानी खबर है, जो मुझे याद पड़ती है, बस थी या कार थी, वो उलट गई थी शायद खाई में। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, गाने चल ही रहे होते हैं ना, कहाँ नहीं चल रहे होते, कौन नहीं चलाता गाने, म्यूजिक गाने और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो ये दावत इस्लामी वाले बहरहाल नाते चलाते हैं, नात चलानी, तिलावत, तफसीर, बयानात, मदनी मुज़ाकरात, ये रिसाले। ये रिसाला तो सब ज़हन बना ले कि आपने अकेले नहीं पढ़ना और सुनना, आपने दूसरों को भी साथ मिलाना है। मेरा बहुत पुराना हदफ है 40 लाख हफ्ते का ये रिसाला हफ्तावार पढ़ने की हमें कारकर्दगी मिले, पढ़ने या सुनने की, लेकिन अभी तक 40 लाख का हदफ आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। ये शिकायत तो रहेगी मुझे अपने भाइयों से, अपने मदनी बेटों और मदनी बेटियों से। ये आपने जोर लगाना है पूरा, एक एक को राजी करना है पढ़ने सुनने पर। तो सुनना तो फिर भी कदरे आसान होता है ना, मिलजुल कर ही पढ़ के सुना दिया, घर में सुना दिया, कहीं भी मतलब जहां जहां मौका मिले दर्जे में सुना दिया, जो कि मतलब यानी कि वो सबक का मौका ना हो, जिसमें छुट्टी के बाद मसलन सुना दिया ऐसे मौके पर। तो अपने क्लास वगैरह में, स्कूल्स में, जहाँ जहाँ मतलब यानी कि तालीमी इदारे हैं, अगर ये सब जो मुझे सुन रहे हैं अगर ये करें तो इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। इससे आपके स्टूडेंट्स की इस्लाम में, इनकी तरबियत में, इनकी इस्लामी ट्रेनिंग में बड़ा फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। मक्का मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे जल्दी जल्दी 40 लाख का हदफ जीते जी सुना दे कि भाई पढ़ने सुनने वालों के 40 लाख होगी। तो एक बार एक ही जगह पर आपको देनी है, जिम्मेदार को कारकर्दगी 10 जगह देंगे तो फिर 1 का 10 काउंट होगा, एक ही जगह देनी है। और जो पूरी सुन ले उसका देना है, ये नहीं आया बैठा और चला गया, वो उसकी कारकर्दगी नहीं है। पूरा रिसाला सुने पढ़े। हमें झूठ भी तो नहीं बोलना ना, झूठ से तो बचाना है, सच बोलना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुल्तान बरकातुल आलिया ने हफ्तावार रिसाला पढ़ने की अभी तरगीब इरशाद फरमाई। पिछले हफ्ते जो रिसाला था तफसीर नूरुल इरफान से 77 मदनी फूल किस्त 9, इसकी कारकर्दगी हमें मौसूल हो गई है। दुनिया भर में इस्लामी भाइयों की तादाद 9,17,755, 9,17,755। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 6,67,706, 6,67,706। मजमूई कारकर्दगी 15,85,461, 15,85,761। माशाअल्लाह 15 लाख 25 लाख की कमी है अभी। बस आपने जिस तरह फरमाया अगर सब ओढ़ लें इसको और एक एक दो दो के ऊपर भी कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद बढ़ सकती है और कारकर्दगी भी दें। असल ये अवाम तो बेचारे पढ़ लेते होंगे, कारकर्दगी नहीं देते होंगे। ये जिम्मेदारान को अगर हरकत मिले ना, और मेरी मदनी बेटियां जो जिम्मेदार हैं वो अगर मैदान में आए ना पर्दे के साथ कि नहीं अब ये हमको मतलब 40 लाख का आदत पूरा करके दिखाना है, सब मिलके जोर लगाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। करोड़ों का ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुस्न ज़न दावत इस्लामी से। अब ये हर एक प्रॉपर दावत इस्लामी में काम करता हो जरूरी नहीं है, लेकिन रिसाला पढ़ सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करें, सब जोर लगाएं, पूरी दुनिया में जहां जहां मेरी आवाज जा रही है फबिहा, नहीं जाती तो पहुंचाएं आप,
सोशल मीडिया का और इस्तेमाल क्या करना है आपने? गंदे गंदे क्लिप थोड़ी जारी करने हैं, ये जारी करने हैं। हम अपनी आवाज में दें भले कि हमको 40 लाख का अदद पूरा करना है, बड़े फवायद हैं, और ये रिसाले के कुछ ऐसे मुंदराजात या कोई ऐसा कॉल सुनाकर तो इंशाल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। सब जोर लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कल तक दावत इस्लामी नहीं थी तो वाकई हम सर पकड़ते थे कि होगा क्या, कैसे होगा, काम क्या होगा, खाली कुड़ते रहते थे। दावत इस्लामी शुरू हुई तब भी शायद सुचका तो नहीं पड़ता था कि होगा क्या, कैसे करें, ये क्या, क्यों। लेकिन ये कि मजीद तफसील की हाजत नहीं है, हम सब मिलके बैठे हुए हैं। ना मदनी चैनल का कोई तस्वुर था, ना कोई ये कोई कुछ भी नहीं था। इनमें 3.5 मेरे पास थे। अब निकले, चल रहे मौला वाली है। तो वो हुआ खुदा की कसम जिसका तस्वुर भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेहरबान है। हम निकले तो सही यार, हम कोशिश तो करें। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील कंप्लीट करना, पूरा करना ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे तो होगा ना, खाली कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये सारे मेरे तलबा किराम भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये मेहराब मिंबर की जीनत है। अगर ये वाकई सुन्नतों भरा बयान, अगर जहाँ जुमा पढ़ाते हैं और सुन्नतों भरे बयानात करेंगे ना, कोई इक्का दुक्का बोल देता हजरत वहाँ यहाँ बहुत जरूरत है, यहाँ इसकी बहुत जरूरत है, इनकी बातों में ना आया करें। आप जो दावत इस्लामी का तरीके कार है उसका मुताबिक बयान करें। आपकी मस्जिद बाहर तक ना भर जाए तो मुझे बोलना, इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाह ऐसा फायदा होगा, उम्मत आपके उससे करीब आएगी और इंशाअल्लाह बहुत कुछ मक्का मदीना, बहुत ईमान की इस्लाह, कायद की इस्लाह, ईमान का तहफ़्फ़ुज़, मसाइल, नमाज, सुन्नतें, वो मक्का मदीना हो जाएगा। सब मिलकर जोर लगाएं कि उम्मत बहुत दूर जा रही है, इसको जल्दी जल्दी आका के कदमों तक हिकमत अमली के साथ करीब ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में भी तो जाना है ना आका के पीछे पीछे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह रिसाले आ भी गया तो माशाअल्लाह, क्या बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईटी मजलिस ने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक्स। तो इसमें ये सारे रिसाले, किताबें अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑडियो बुक में भी मौजूद हैं, तो ये बाकायदा इसको आप अपने यहाँ डाउनलोड कर लें और इंशाल्लाह जिस तरह मेरे से फरमाया सफ़र में इसको अपना साथ रखें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मेरे पीर मुर्शिद में फ़लस्तीन से, मस्जिद अल अक्सा से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी दुआओं से, आपके नज़र करम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच गए हैं। नियत थी एक अरसे से, लास्ट ईयर जब हम FGRF के लिए आए अब्दुल हबीब भाई के साथ, तो फ़लस्तीन के बॉर्डर तक पहुँचे थे जॉर्डन पे, वहाँ से हमने जो मदद हो सकी थी कंटेनर्स भेजे थे और फिर नियत की थी कि हम फ़लस्तीन भी आएंगे। आज आपकी दुआओं से कम बेश 1 साल के बाद हम यहाँ पहुँच गए फ़लस्तीन में। आपकी FGRF, हमारी FGRF क्या कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, डे 1 से कोशिश है और यहाँ पर बिग डिस्ट्रीब्यूशन, रमज़ान भी आ रहा है इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर जो हमारी मदद है खाने पीने की, सहरी अफ्तारी की, उसको कंपेयर टू लास्ट ईयर इंशाअल्लाह डबल नहीं ट्रिपल करने की नीयत है। इस वजह से यहाँ पर आए हैं कि मज़ीद किस तरीके से हम जो है मदद कर सकते हैं। तो आपकी दुआओं से बारक हम फ़लस्तीन पहुँच गए हैं। खाना पीना, सहरी अफ्तारी इंशाअल्लाह हम एक बड़े लेवल के ऊपर इंशाअल्लाह इस दफ़ा करने जा रहे हैं और आप दुआ भी फरमाएं। अच्छा, एक सवाल अर्ज़ ये था, मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है, तो ये पूरा कंपाउंड ये बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो पीछे डोम ऑफ द रॉक है, क्या ये भी सब इसी मस्जिद के अहाते में आएगा? बकौल यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरा अहाता, ये पूरा कंपाउंड जो है ये मस्जिद अक्सा है, यानी कहीं भी नमाज पढ़े, चाहे डोम ऑफ द रॉक की तरफ पढ़ें या बाहर जो ग्राउंड है वहाँ कहीं भी नमाज पढ़ेंगे तो इन सब का सवाब जो है वो 50,000 है। तो ये आपसे पूछना था, अगर सिर्फ नमाजों का भी है या अगर कुरान पढ़ते हैं जैसे मदीने पाक में, अगर एक कुरान ख़त्म करें तो 50,000 कुरान पाक का सवाब मिलता है, तो क्या इस पूरे अहाते के अंदर जो पूरा जो कंपाउंड है मस्जिद अल अक्सा के हवाले से, या सिर्फ ख़ास तौर पे ये जो जगह जो मस्जिद
اقصیٰ کے حوالے سے مشہور ہے، یہاں پہ پڑھنے کا ثواب ہے. تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیے. زبردست بارش ہو رہی ہے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں رب کریم دعوت اسلامی کو مزید عروج دے، ترقی دے. اس کے FGRF ڈپارٹمنٹ کو جو پوری دنیا میں کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کی، خاص طور پہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی، اس وقت فلسطین میں ہیں. اللہ پاک فلسطین کے لیے آسانیاں فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سر پہ قادر قائم فرمائے، ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک تمام دعوت اسلامی والے، تمام دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرمائے. اور جو بھی FGRF کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے. میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی زندہ باد، FGRF زندہ باد، امیر اہل سنت زندہ باد. ماشاء اللہ. فلسطین اور مسجد اقصیٰ جو ہماری بہت ہی تاریخی مسجد ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی معراج کی رات. تو آپ کو مسجد اقصیٰ کی حاضری بہت بہت مبارک. آپ کے ساتھ جو بھی ہوں ان کو بھی مبارک. اللہ برکتیں دے، حاضریاں قبول فرمائے. آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، خاندان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کے صدقے ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. آپ تو سادات کرام میں سے ہیں، آپ کے درجے اللہ بلند فرمائے. اور میرے آقا یہ مسجد اقصیٰ کا جو آپ نے فرمایا نا، تو 50,000 کا، تو ابن ماجہ کی حدیث میں 50,000 کا کہ ایک نماز 50,000 کی نماز، اس میں صلات کا لفظ ہے حدیثوں میں. صلات مانے نماز. اس لیے وہ تلاوت کا ثواب بھی 50,000 گنا ملے گا یا دیگر نیکیوں کے ملے گا، اس کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے. تو اس لیے اسی کو ہم مطلب یعنی کہ بیان کریں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جو ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان، براق جب رو رہا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ویسے میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے جب بھی جائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ. میری پڑھ نواسی کا کل سوال چلا تھا نا براق کے تعلق سے کہ یہ کیسا ہے یہ براق، تو اس کا جواب دیا گیا تھا. تو انہوں نے سنا ہوگا یہ جواب، ابھی ان کو اور کچھ سوجی. انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ وہ براق رو رہا تھا تو حضرت جبریل ان کو آقا کے پاس لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو اگر میں روؤں تو کیا آپ مجھے مدینے لے جاؤ گے؟ یہ مجھے انہوں نے کہا ہے. اب یہ کہ پڑھ نواسی ہے میری، تو میرا بھائی وہ براق جو تھا نا، اس نے حضرت جبریل امین سے اجازت نہیں مانگی تھی کہ میں روؤں تو مجھے آقا کے پاس لے جائیں گے. وہ تو رو رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا رونا جو کام کر دے گا. تو بغیر پوچھے وہ رو رہا تھا اور اللہ پاک نے بس کرم فرما دیا اور اس کا رونا کام ہو گیا. روتا اس کا کام ہوتا ہے. وہ آقا کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بھی روئیں مدینے کے لیے، تو پوچھ کر تھوڑی رونا ہوتا ہے کہ میں روؤں تو مدینہ ملے گا. آپ روئیں، درود شریف پڑھیں، بہت درود پاک پڑھیں اور روئیں آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو. تو آقا مدینے بلا لیں گے، اب وہ میرے ساتھ ہو یا آپ کے امی ابو کے ساتھ ہو، جو بھی اسباب ہوں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد اتشام ہے، میں گلیانہ سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور آج کل معاشرے میں بہت زیادہ بہن اور بیٹی کا حق کھایا جاتا ہے، اس حوالے میں بھی کوئی ارشاد فرما دیں. اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ اس پر ہم لوگ
कलाम करते रहते हैं, इस बात पे बयान करते रहते हैं। मदनी मुज़ाकरे में भी वैसे भी बयानात होते हैं कि माँ बाप के हुकूक बहुत बड़े हैं। माँ बाप को सताएगा तो वो दुनिया में भी इसकी सजा है और आखिरत में भी सजा है माँ बाप को सताने वाले की। माँ बाप को जो सताएगा वो मतलब जहन्नम के अजाब का हकदार है, उसके लिए सख्त अजाब की वईदें हैं। इसलिए माँ बाप को नहीं सताना चाहिए। दीगर ये कि बहन बेटी का हक भी दबा लेते हैं, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा हो रहा है। ये भी नहीं, जो जैसे कि खासकर तरका जो होता है ना, जब कोई माँ या बाप फोत हो गया तो भाई लोग रख लेते हैं, जो भाई होते हैं वो रख लेते हैं, और बेटी को नहीं देंगे तो बहन को नहीं देंगे। फिर ये कि जो भाई कारोबार में वालिद को साथ नहीं देता था उसको कम देंगे या नहीं देंगे, इस तरह के मसाइल ये करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जो कुरान करीम ने हुकूक बयान कर दिए वो होंगे, कोई कम कमाता हो ज़्यादा कमाता हो, इंतकाल के बाद वो जो भी यानी कि 2 हिस्से मिलेंगे जो तरका जो छोड़ेंगे इसमें, तो वो हर बेटे को वो मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। और जो मतलब है ये सब अपने मुफ्ती साहब से मशवरा करके करें, कौन करीब तरीन, ये जो अक़रब कहलाते हैं, करीब तरीन रिश्तेदार होते हैं, उनमें ये तकसीम होता है। तो जैसे बेटा आ गया तो माँ बाप उसके करीब तरीन, बीवी करीब तरीन, तो बच्चे करीब तरीन, यूँ मतलब वगैरह। तो इस तरह मतलब ये कि ये तरकीब गलत है कि लोग ये देते नहीं है, आज नहीं देंगे तो कल क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। नेकियां होंगी तो देंगे ना। अच्छा, नेकियां ना हुई तो फिर इनके गुनाह मत्थे डाले जाएंगे आपके और जहन्नम की तरफ अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो जितना भी जिसका भी हक दबाया है वो एक पाई जो है वो दुनिया में अदा कर दें तो दुनिया आखिरत में आपकी खलासी होगी, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप को भी अगर सताया है, तकलीफ दी है, तो उनके हाथ जोड़कर पांव पकड़ के माफ़ी मांग ले, उनको राजी करके दुनिया से जाना, वरना मारे जाओगे। इसी तरह भाई बहनों के हक या दूसरों के किसी भी बंदे का हक तलफ हुआ है तो वो सब दुनिया में अदा करना जरूरी है, वरना फिर आखिरत में बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल करम फरमाए कि हम किसी की हक तलफी ना करें, किसी को ईज़ा ना दें, तकलीफ ना दें, किसी का पाई पैसा ना खाएं। अल्लाह पाक हमको हक हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, यानी तू जोड़ने के लिए पैदा हुआ है, तोड़ फासले पैदा करने के लिए नहीं आया। दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा, पुरनूर है और जां फिज़ा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्म अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नमा अमालु बिन्नियत, अमल का नियत पर है। रब्बी जिदनी इल्मा। हमारा मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमें दावत इस्लामी से बहुत प्यार है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। बात में नहीं अभी, जब बिजली चली जाती है तो हम सोचते हैं कि काश मोबाइल को चार्ज करने दें। इसी तरह जब एक दिन दुनिया से चले जाएंगे तो सोचेंगे कि काश
कुछ नेक अमाल कर लेते, जब वक्त निकल जाए तो काश ही रह जाता है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे फूल जैसों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम दीन, हाफिज कुरान, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। फरमाने गौसे आजम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, ए लोगो, जितनी नेकियां कर सकते हो करो और तौबा के दरवाजे को भी गनीमत जानो और उसमें दाखिल हो जाओ, यानी तौबा कर लो। नेक लोगों के इज्तिमात को भी गनीमत जानो। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी शहर के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का एक फ़ायदा ये भी है कि अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बन जाता है वो कादरी सिलसिले में दाखिल होकर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। और अमीर अहले सुन्नत मुरीद बनाने से पहले तौबा भी करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा देख या सुन रही हैं, वो भी मुरीदी बन सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज दोहराते हैं, आप जनाना अल्फाज यानी फेमिनिन वर्ड दोहराएं तो इंशाअल्लाह आप भी, अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप जनाना अल्फाज दोहराएं तो इंशाअल्लाह आप भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप बच्चों के नाम और उनके सरपरस्तों के नाम भी भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी मुरीद कर लिया जाएगा। अगर आप किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो अमीर अहले सुन्नत से बैत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो जाएं, आपके अपने ही पीर साहब आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो बैत होना चाहते हैं उन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कट कट कट, कैमरामैनों को कट करने को नहीं बोल रहा। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है और हर कोई चाहता है कि ना शॉर्टकट में ही कुछ हो जाए, शॉर्टकट में सफर हो जाए,
शॉर्ट कट में तालीम हो जाए। शहजाद भाई मेरे हिसाब से तो शॉर्टकट आजकल के दौर में ना तकरीबन एक अच्छी चीज है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मोटरसाइकिल पर हूँ, अब मुझे अपने ऑफिस जाना है, ठीक है, और यू टर्न बहुत दूर है, ठीक है ना, और मुझे अगर रॉन्ग साइड से रास्ता मिल रहा है तो मैं इतना घूम कर अपना पेट्रोल भी खर्च करूँ, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी, ठीक है, मेरी रास्ता मिल रहा है, रॉन्ग साइड से रास्ता इस्तेमाल रॉन्ग साइड से भी सही रास्ता मिल सकता है, रॉन्ग साइड से बिल्कुल सही रास्ता मिलेगा। शॉर्टकट से ये अपने जान को खतरा होगा। अच्छा, दूसरा, आजकल जगह जगह कैमरे लग गए, ठीक है, इनका चालान होगा, और जो हजारों लोग जा रहे हैं वो अक्लमंद है या फिर ये अक्लमंद है? मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी मैं मैट्रिक के अंदर हूँ, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक में हूँ, ठीक है, अब मैं पूरे साल पढ़ाई करूं और बाद में जब मेरा रिजल्ट आए तो पता चले बी ग्रेड ई ग्रेड आ रहा हूँ, मुझे तो A+ लेकर आना था, वो तो मैं प्राइवेट पेपर देके भी लेकर आ सकता हूँ। आप डिग्री तो ले लेंगे भाई, पूरे साल मेहनत भी तो नहीं करनी पड़ी उसको, कोई कोचिंग नहीं लेना पड़ा, कोई ट्यूशन नहीं जा रहा, कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे ही लोग बेवकूफ कहलाते हैं जो लाइफ में शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, एजुकेशन से शुरू होते हैं, जो पढ़ा होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में फिर काम नहीं आता क्योंकि उसने वो चीजें की नहीं होती, और जो शख्स शुरू से मेहनत करता हुआ आता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आसानियां ही आसानियां होती हैं। शॉर्टकट करके और है ना कोई डिग्री भी हासिल कर ली, तालीम हासिल कर ली, तो फ्यूचर में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, नौकरी करनी है, कारोबार करना है, कुछ भी जिंदगी के उमूर चलाने हैं, तो उसमें क्या हर जगह शॉर्टकट ही इस्तेमाल करेगा क्या? शॉर्टकट वाला आजकल जो है ना हर चीज में दिख रहा है, हर चीज में फायदेमंद है। देखें, जॉब्स हो गई उसमें शॉर्टकट है, क्वालिफिकेशन में भी शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट वाला तकरीबन ऊपर जा रहा है। ये शॉर्टकट से ये सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? जी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में भी शहजाद भी कर सकता है आराम से, क्योंकि जब उसको जॉब मिलने वाली होगी, जॉब मिलेगी तो वो मिठाई देकर भी अपनी जॉब ले लेगा। ये मतलब मिठाई, ये भी शॉर्टकट है? बिल्कुल शॉर्टकट है। आप सुन रहे हैं? आप मिठाई देके वो जॉब पे तो लग जाएगा, रिश्वत देके पैसे देके जॉब ले लेते हैं। अच्छा। और जो मेरिट पे होता है उसको जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो इसका मतलब दिए तो यही तो करना है कहीं से। तो यही तो बात है शहजाद भाई, तो है ना, ये तो शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट देर पर कामयाब नहीं है। यही तो बात है कि जब आपकी क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाइड हो और आप डिग्रियां लेके इधर उधर घूम रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? आप अपने मिठाई देके अपनी जॉब लगवा लो, ये शॉर्टकट मारो ना। शॉर्टकट लेकर जो आएगा, जिस भी मार्केट में आएगा, तो वो बाद में वो क्या तबाही मचाएगा। कोई करप्शन नहीं करेगा, हराम कमाई नहीं करेगा। डेफिनेटली वो करेगा। वो जब देकर आया है तो उसको पूरे करने। अगर एक शख्स 10 लाख रुपए देकर किसी जॉब पर आया है तो वो पहले 10 लाख रुपए रिकवर करेगा। आजकल जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आप देखते हैं, इन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया। इन्होंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत कर कर आज अपने एम्पायर खड़े किए। अगर ये भी शॉर्टकट अपनाते तो देर पर कामयाब नहीं होते। शॉर्टकट कभी भी देर पा नहीं रहता। शहजाद भाई, आजकल के दौर के अंदर ना शॉर्टकट वाले ही कामयाब हैं। यार कंफ्यूज कर दिया आप दोनों ने। शॉर्टकट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब एक चीज होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए। चाय लेकर आना यार। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फुल चाय बोली थी, आप चाय भी कट लेकर आए हो। शहजाद भाई एक बात बोलूं, अब आप देख लीजिए दौर ही कट का है। अब ये चाय भी कट और ये कह रहे हैं दौर ही कट का है। तो अब शेख, आपने सुनी इन दोनों की कट कट बातें, अब प्लीज आप ही बताइए कौन सही कौन गलत। अल्लाह अकबर। बाज़ औक़ात कट जो है, शॉर्टकट, ये मुफीद भी होता है और बाज़ औक़ात मुज़िर। यानी हर वो काम मुफीद है जो शरीयत के इन मुताबिक हो, हर वो काम नुकसानदेह कि जो शरीयत से टकराता हो। अब जैसे मिसाल दी कि वो अब वाकई सनद भी मिल जाती है, सर्टिफिकेट घर बैठे मिलती है। तो अब ये कि वो उसके पास इल्म तो होगा नहीं, सर्टिफिकेट होगी, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो करेगा क्या? तर उसको और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको परेशानी होगी, तो इल्म तो होगा नहीं उसके पास। तो यूँ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक जुज़िया, एक मसला, सनद कोई चीज़ नहीं है, न सर्टिफिकेट कोई चीज़ नहीं है, इल्म होना चाहिए। न आलिम कह दिए कि आलिम सनद से नहीं बनता, इल्म से बनता है। तो अब ये कि यही बात निकली, तो इसमें भी शॉर्टकट चल रहा है। यानी कि इस शॉर्टकट को नाजायज़ नहीं कहेंगे कि हर शॉर्टकट नाजायज़ नहीं होता। तो इसमें पहले दरस निज़ामी गालिबन 15 साल में होता था, समझे। अच्छा, फिर ये वो शॉर्ट होते 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 अब आ गया है 8 साल। अच्छा, 8 साल नहीं, 6 साल पर भी होता है, गालिबन 5 साल पर भी होता है दरस निज़ामी। और अब वो ऑनलाइन
हॉस्टल में रहना और ये सब नहीं, अब ऑनलाइन घर बैठे कुछ देर पढ़ लो तो आहिस्ता 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 वो दरस निज़ामी, अब कितने अरसे में होता है मुझे ये याद नहीं है, वो दरस निज़ामी जो ऑनलाइन होता है, लेकिन ये कि ये सब शॉर्टकट हैं, ये तरह तरह के शॉर्टकट हैं। और नौकरियों के लिए अफसर का बाकायदा भाव चलता है। बहुत पहले मुझे किसी ने बताया था, वो पता नहीं दावत इस्लामी थी या नहीं थी, उसको मतलब यानी कि ASI पुलिस का एक छोटा सा अफसर होता है, ASI ये बनना था। बोला 50,000 रुपये इसका भाव है। आखिरकार वो ASI बन गया, वो बन गया। अब वो उसकी कब्र भी बन चुकी है, उसको भी कई साल हो गए, तो अल्लाह पाक माफ करे गुनाह। तो यूं मतलब ये कि शॉर्टकट बहुत चल रहे हैं, तो ये शॉर्टकट नाजायज भी हैं, बाज़ शॉर्टकट मुबाह होते हैं, बाज़ सवाब वाले भी शॉर्टकट मिल सकते हैं। जैसे कि पहले ऊंटों पर घोड़ों पर पैदल हज जाते थे, हज पे जाते थे। हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आका बुलाए तो उड़ के जाना चाहिए हवाई जहाज में, जो सफीना बहुत देर लगाता है, स्टीमर जो है ना किश्ती, तो ये शॉर्टकट हवाई जहाज कि मदीने जल्दी चले जाएं, मदीने में जल्दी दाखिल हो जाएं आका के कदमों में, तो ये शॉर्टकट फायदे वाला है। तो ये तरह तरह के शॉर्टकट होते हैं। तो बहरहाल ये कि कई शॉर्टकट जानलेवा भी होते हैं, इसका भी तस्करा इन्होंने किया कि वो वन वे तोड़ के और कौन यू टर्न करेगा न कोई क्यों लंबा हो जाकर शॉर्टकट। तो अब ये कि शॉर्टकट में या तो आर या पार, सामने वाले से टकरा गया तो दोनों का बेड़ा पार। तो इसलिए ये शॉर्टकट गलत है। कानून तोड़ना ट्रैफिक का, इसमें हमारी अपनी जानों की हिफाजत है। इन कवानीन में जो रोडों के कवानीन होते हैं ना, कब कितनी रफ्तार करनी है, तो ये रफ्तार वाले कैमरे लगे हुए, इसमें भी शॉर्टकट वाले जो नहीं, ये बहुत सियाने होते हैं, इनको पता होता है कहाँ कैमरा है कहाँ कैमरा नहीं है। कैमरा आएगा तो ये बे उठाव के हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कैमरा गया, इन्होंने भगानी है गाड़ी। अच्छा, तो फिर क्या किया वो इंतजामिया ने, अब मोबाइलें छुप कर झाड़ियों में खड़ी होती है। ये तमाशा भी मुझे मालूम है, झाड़ियों में मोबाइल खड़ी होती है। अब ये तो फिक्स कैमरा तो ही नहीं, तो ये फिर इनको ले लेते हैं वो मोबाइल में खड़े होकर। तो ये शॉर्टकट वालों से मुकाबला तो जारी है, लेकिन शॉर्टकट वाले बहरहाल वो बाज नहीं आते। उसे चोर की 14 नजरें, ये कहीं ना कहीं मतलब ये रास्ते निकाल देते। बहरहाल हमें शरीयत को, इस्लाम के आकाम को, इस्लाम के जो भी मामला थे इनको फर्स्ट रखना है, गुनाह नहीं करना। शॉर्टकट कैसा ही हो, अगर वो गुनाह करता है तो बिल्कुल गुनाह नहीं करना है और वो शॉर्टकट नहीं करना। और अगर मतलब नुकसान होता है तो भी इससे बचना है। कानून टूटता है, मुल्की कानून, तो मुल्की कानून तोड़ना भी, जो कानून जिसमें पकड़ होती है, बेइज्जती होती है, तो ऐसा कानून तोड़ना भी जायज़ नहीं है कि ये पकड़ लेते हैं फिर अखबार में छपेंगे या सोशल मीडिया पर आप मशहूर होंगे। इस हवाले से अगर कोई सा प्रॉब्लम कर दिया आपने और सज़ा मिलेगी या रिश्वत देकर छूटेंगे, तो कई गुनाहों के खतरे होते हैं कानून तोड़ने में। अगरचे वो कानून कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बाकायदा नहीं होता कोई, लेकिन ये कि वो कानून जो शरीयत से नहीं टकराता, वो मतलब है कि उस पर अमल करना होता है, कि उस पर अमल किया जाए, वरना तो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा मुल्क का। हर एक लाकानूनियत, जैसे ट्रैफिक की हमारे यहाँ लाकानूनियत लोग चलाते ही हैं ना, तो कितने हादसे हो रहे हैं, कितनी जानें रोज ज़ाया होती हैं, और भी मतलब इतनी खराबियां होती है कि कानून तोड़ने से रिश्वत, ये भी शॉर्टकट ही है ना। तो रिश्वत के सबब जो मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और लोगों के अखलाक तबाह हो रहे हैं, जो मतलब हराम रोजियां जो पेटों में जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो रूहानियत डिस्टर्ब है, नेकी में दिल नहीं लगना, नमाज में दिल नहीं लगना, बस गुनाहों को ही जी चाहना, तो क्या मतलब तबाही मची हुई। अल्लाह करीम हमें गुनाहों पर शॉर्टकट से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
الحمدللہ دعوت اسلامی فی زمانہ دنیا بھر میں تعلیمی خدمات کا وسیع نیٹ ورک رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کی تعداد 9390 ہے، جن میں 5,08,728 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اب تک ان اداروں سے کورس مکمل کرنے والوں کی کل تعداد 7,84,711 ہو چکی ہے۔ صرف سال 2025 میں 96,915 طلبہ و طالبات پاس آؤٹ ہوئے، جن میں درس نظامی و تخصصات کے 5,313، حفظ کے 18,393، ناظرہ کے 64,191، مزید دیگر مختلف کورسز مکمل کرنے والے 9,018 شامل ہیں۔ الحمدللہ 2026 میں صرف درس نظامی مکمل کرنے والوں کی تعداد 5,051 ہے، جن کے لیے آج ختم بخاری شریف کا سلسلہ ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتکم العالیہ آج بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس دیں گے۔ الحمدللہ quality education, skills and character, the identity of Dawat Islami's education system under the patronage of Amir Ahl Sunnat Muhammad Ilyas Qadri. میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ 10 جنوری 2026 کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، حقیقت میں کہ جو عالم بنے وہ زیادہ قابل رشک ہے، اور حقیقت میں قابل رشک یہی ہے۔ تو ایک بیٹی اپنی ایک بیٹا میرے کو دے دو اس طرح کہ ان کو درس نظامی جامعۃ المدینہ میں کروائیں، حافظ بنائیں، حافظہ بنوائیں، ناظرہ پڑھائیں۔ ہم فری میں پڑھاتے ہیں، پیسے تھوڑی مانگتے ہیں آپ سے، پیسے دو گے تو یہ فیس ہوگی، نہیں، مفت پڑھاتے ہیں۔ تو سب اپنے اپنے بچوں کی نیت کرے، اولاد نہیں ہے تو بھی نیت کر لیں کہ میرا بیٹا ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام بنانے کے لیے آگے بڑھاؤں گا۔ اسلامی بہنوں کی جانب سے اب تک ملنے والی نیتیں: پاکستان 375، اوورسیز 639، ٹوٹل نیتیں 1014۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جی ارشاد۔ جی آپ نے جس طرح ترغیب دلائی تھی، الحمدللہ یہ نیتیں بھی ہمیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے گھر میں کم از کم ایک بچے یا بچی کو عالم یا عالمہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی نیتوں پر انہیں استقامت نصیب فرمائے اور آسانیاں پیدا فرما دے، اور گھر میں سب کا اتفاق بھی ہو، ورنہ یہ کہ کہیں ناراضیوں کی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ باپ چاہے گا کہ بیٹا عالم بنے، ماں بولے پائلٹ بنے، یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے ایسا بھی نہ ہو، سب گراؤنڈ بنائیں گھر میں، ان کے فضائل بیان کر کے علماء کے، اور تو انشاءاللہ حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، اللہ نے چاہا تو مفتی بھی بنیں گے، اور امت کو اس کی ضرورت بھی ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور کون سا ایسا دور گزرا جس میں علماء کی ضرورت نہ رہی ہو؟ ہر وقت، ہر قدم پر، ہر بات پر علماء کی ضرورت ہے، جو اس کی حقیقت کو سمجھیں، یہ اس کے لیے۔ تو الحمدللہ آج ختم بخاری کے سلسلے میں ہمارے طلباء کرام جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور دیگر مقامات بھی، دیگر جامعات المدینہ جو ہیں ہمارے، ان کے طلباء کرام بھی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ گھروں میں طالبات بھی سن رہی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخاری شریف کی آخری حدیث عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان
जल्ला जलालुहु को 2 कलमे बहुत पसंद हैं। वो दोनों कलमे जबान पर हल्के हैं और मीज़ान अमल में भारी। और वो 2 कलमे ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ जिल्द 4 सफ़ा 600 हदीस नंबर 7563। हज़रत सैयदना मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारक की शरह में फरमाते हैं, रब तआला को ये कलिमात बड़े प्यारे हैं, तो जो इनका विर्द करेगा वो भी प्यारा होगा, उसकी जबान प्यारी होगी। हवाला मिरआतुल मनाजी जिल्द 3 सफ़ा 338। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इन कलिमात सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के ज़बान पर हल्के होने की वजह यह है कि इनके हुरूफ कम हैं, और इन कलिमात के मीज़ान पर वज़नदार होने और अल्लाह पाक के प्यारे होने की वजह यह है कि पहले कलिमे का पहला हिस्सा सुबहान अल्लाह इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह पाक उन तमाम बातों से बरी है जो उसकी पाक बारगाह के लायक नहीं। तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह पढ़ना गुनाहों के मिटाने और बुराइयों के मुआफ होने का वसीला है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक सुबहान अल्लाह कहने वाले या वो विर्द जिसमें अल्लाह पाक की पाकी बयान की गई हो, उसके पढ़ने वाले को उन तमाम बातों से पाक करेगा जो इस पढ़ने वाले के लायक नहीं, और अल्लाह पाक अपनी तारीफ करने वाले के अंदर सिफात कमाल जाहिर करेगा। इन कलिमात को बार बार पढ़ने के सबब गुनाह दूर होते और इनके जरिए अच्छे अखलाक हासिल होते हैं। हवाला मकतूबात इमाम रब्बानी उर्दू जिल्द 1 सफ़ा नंबर 754 मुलख्खसन। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह पाक की पाकी बयान करते रहने से वबाओं से हिफाजत होती है। वबा माने बीमारी, खासकर वबा उसको बोलते हैं कि जो मतलब बीमारियां फैलती हैं गालिबन, इसको तो ये मतलब इससे इनकी हिफाजत होती है जो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता रहे। मगर इमाम शाफी फरमाते अल्लाह की पाकी बयान करते रहने से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते रहेंगे तो भी इंशाअल्लाह वबाओं से हिफाजत होती है। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी शरीफ को इन्नमल अअमालु बिन्नियात यानी अमाल का दारोमदार नियतों पर है वाली हदीस पाक से शुरू फरमाया, और इस हदीस यानी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पर अपनी किताब को ख़त्म फरमाया। इसकी वजह यह है कि हदीस नियत का ताल्लुक दुनिया से है, क्योंकि दुनिया अमाल का घर है और अमाल का सवाब नियतों पर मौकूफ और अमाल का सवाब नियत पर मौकूफ है। और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का ताल्लुक आखिरत से है, क्योंकि हमारे अमाल का आखिरत में वजन किया जाएगा। इसमें एक उम्दा इशारा है कि मीज़ान अमल में उसी के अमाल का वजन भारी होगा जिसकी नीयत अच्छी होगी। अल्लाह करे हमारे अंदर अच्छी अच्छी नीयतों का जज्बा पैदा हो और हम इल्मे नीयत हासिल करने वाले बने। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका दौरतुल हदीस जो है अब वो इख्तिताम की तरफ है और आखिरी हदीस हमने सुनी पढ़ी। अल्लाह कबूल फरमाए और आपको अल्लाह पाक सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिएगा। इससे अगर आगे पीछे हुए ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और दावत इस्लामी का दीनी काम भी करते रहें कि माशाअल्लाह दावत इस्लामी ही की बरकत से एक तादाद है कि जिनको दरस निज़ामी का शऊर मिला होगा, वालिद साहब माहौल में आए होंगे या आपको किसी इस्लामी भाई ने तरगीब दिलाई होगी
اور जामियातुल मदीना में दाखिला दिलाया होगा, कई बेचारे इस्लामी भाई पहुंचाने भी आते हैं तलबा को, यहाँ की बात कर रहा हूँ कराची की, दूसरी जगह पर भी ज़ाहिर पहुंचाते होंगे, तो इस तरह वो वक्तन फ़वक्तन वराब्ता भी रखते होंगे। तो इस तरह माशाअल्लाह ये कि आपने ये इल्म दीन की दौलत हासिल की, तो अब ये कि वो वैसे ही है ना, मशहूर है ना, जिसका खाना उसी का गाना। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की जामियातुल मदीना के सबब मतलब है कि सबब बना कि आपको इल्म दीन की इतनी बड़ी दौलत नसीब हुई। अब इसका गाना है आपको, दावत इस्लामी का खूब दीनी काम करना है, सुन्नतों की धूमधाम करनी है। जो पढ़ा सकते हैं कुरान करीम तो मदरसतुल मदीना बालिगान जो आमतौर पर रात को होते हैं, मुख्तसर से होते हैं, इनमें पढ़ाएं या वैसे ही जाकर बैठे हैं, इनमें इनफिरादी कोशिशें करें, बयानात करें, नेकी की दावत दें, इलाकाई दौरा वरा नेकी की दावत जो उसमें शरीक हों, काफिलों में सफ़र करें, सुन्नतें सीखने सिखाने के जो काफिले हैं, आप सब मिल के करेंगे ना काम, तो इंशाअल्लाह आपका काम जो है ना ये अवाम के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होगा। कि एक मतलब जो आपने तो बाकायदा सीखा है ना, इल्म हासिल किया है, इसकी तो कुछ और ही बात है। इंशाअल्लाह मिलजुल कर सब करें काम और दावत इस्लामी की धूम मचा दे। कोई भी हमारा बच्चा जो है वो बेनमाजी नहीं रहना चाहिए, सबको मस्जिदों में लाना है, नमाजी बनाना है, सुन्नतों का पाबंद बनाना है। गुनाहों का जोर तो खैर बहुत ज़्यादा हम तो, लेकिन हम कोशिश तो करें। हम मतलब ये नहीं कि कोशिश करने वालों में अपने नाम तो लिखवा लें कि भाई गुनाहों से हम बेजार थे और हमने कोशिश की कि इसका जोर टूटे, और नेकियों से प्यार था, तो नेकियां और नेकों की तादाद बढ़ाने के लिए हमने कोशिशें की। ये क़यामत के दिन हम अल्लाह करे कि अर्ज कर सकें, तो उस इखलास के साथ अगर हो तो अल्लाह पाक को सब मालूम है। सब हिम्मत करें, दावत इस्लामी के इज्तिमाअत का नागा ना करें, हर जुमेरात को पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शरीक हुआ करें। दुनिया में जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं इस्लामी भाई, जहाँ जहाँ ये जामियातुल मदीना के तलबा जमा है दुनिया में, मुल्क में, तो वो सब के सब मतलब ये कि जहाँ जहाँ अपना हफ्तावार इज्तिमा होता है आपका, उसमें ज़रूर शरीक हुआ करें। 12 दीनी काम आपने ही करने। आप माशाअल्लाह नौजवान हैं, और जवान जो भाग दौड़ कर सकता है वो हम जैसा बुढ़ा नहीं कर सकता, अंडरस्टूड है। तो अल्लाह ने आपको मतलब कि जवानी की नेमत भी अता की है, इससे भी नफ़ा उठाए, खूब भाग दौड़ करें और अल्लाह के दीन को फैलाएं, सुन्नतों को आम करें, सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने 12 माह सफ़र कर लिया है, उधर से निज़ामी के बाद मस्जिद 12 माह सफ़र कर लें, अल्लाह तौफीक दे। बल्कि वक्फ़े मदीना हो जाए, हमारे वक्फ़े मदीना उसको बोलते हैं कि बस जिसका काम दीन की खिदमत, यानी घर में ऐसी तरकीब बन जाती है कि जो मतलब घर में जब मुत्तफिक हों तो वो मतलब ये कि दीन का काम करता है, और अल्लाह पाक रोजगार भी अता करता है। ऐसा नहीं है कि घर पे वो जा ही नहीं सकता, बाल बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दीन का काम करता है। वक्फ़े मदीना हम वक्फ दीन के लिए, तो ऐसे भी हमारे पास एक तादाद है दावत इस्लामी के पास जो रात दिन दीन का काम करने में मशगूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही इतने लाखों लोग थोड़ी जमा हो गए, खाली ऐलान से कोई थोड़ी आ जाता है। इनफिरादी कोशिश करनी पड़ती है, एक एक के पीछे भागदौड़ करनी पड़ती है, कोशिशें मेहनतें कर। ये नमाज़ी चैनल के नाज़रीन सोच रहे हो यार इतने सारे जमा हो जाते हैं, तो खाली बटन दबाने से थोड़ी जमा हो जाते हैं। ये सब मेरे मदनी बेटे भागदौड़ करते हैं, मेहनतें करते हैं, एक एक की सुनते भी होंगे बेचारे, इनको सुनाते भी होंगे लोग, उल्टी सीधी बातें भी सुनाते हैं अगर नेकी की दावत दो, लेकिन फिर भी ये छोड़ते नहीं होंगे और इनको आखिरकार मस्जिद में लाने में कामयाब हो जाते होंगे। तो इसलिए वो कोशिश कर रही है, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पा लेंगे। मन जद्दा वजदा, से निजामी आज यानी दौरे हदीस, अभी तो बाकी इनका हदीसों का इल्म और बाकी होगा, वो तो अभी इम्तिहान भी बाकी है, लेकिन जब ये मदनी बन जाएंगे इसलिए मैंने कहा भले आप मदनी बनते ही 12 माह के लिए सफर कर लें। ये मुझे जरा लिस्टें मिलेंगी, दिल खुश होगा मेरा कि चलो मैं बुढ़ा हो गया नहीं जा सकता, मेरे बेटे जवान हैं, ये भागदौड़ करेंगे इंशाअल्लाह और नेकियां
پھیلائیں گے, مسجدیں آباد کریں گے, مسجدیں بنائیں گے, سنتوں کی دھومیں مچائیں گے. اور ہاں, اعتکاف قریب آ رہا ہے, ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا صلی اللہ علیہ محمد. اب تو بالکل رمضان شریف کے بارڈر کے پاس ہم پہنچ رہے ہیں, ایک ہی مہینہ رہ گیا اب تو. یہ آیا رمضان, اجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان, جلدی آ رہا ہے انشاءاللہ. ایک مہینہ رہ گیا ہے, اعتکاف بھی کریں نا. آپ میں ایسی تعداد ہوگی امید ہے کہ جس میں بعض صرف اعتکاف کے ذریعے ماحول میں آئے ہوں گے دعوت اسلامی کے, اور اب یہ درس نظامی سے مشرف ہوئے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے. تو آپ دوسروں کے لیے یہ پسند کریں نا کہ یہ بھی اسی طرح ہوں. تو آپ خود بھی اعتکاف کریں, دوسروں کو تیار کریں. ماشاءاللہ کئی مقامات پر مسجدوں کی تعداد بیان ہوئی تھی, میں 29 فگر نکل گیا, 29 اتنی مسجدوں میں یہ 29 جی 29 مسجدیں, 29 مسجدیں 29 مسجدوں میں پاکستان کی ماہانہ اعتکاف ہو رہا ہے. دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ ماہانہ اعتکاف, اور 10 دن کا اعتکاف تو ہزاروں مسجدوں میں, ایک اگر مبالغہ ہو تو بہرحال بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے. تو آپ 10 دن کا ٹھیک ہے, اب درس نظامی, خوشی, شکرانہ, جو آپ اس کی نیتیں بنائیں. آپ ایک مہینے کے لیے رمضان میں بیٹھ جائیں مسجد میں, انشاءاللہ آپ کو بھی فیض ملے گا, آپ کے ذریعے ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی فیض ملے گا, اور مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے پوری لسٹیں بھیجیں کہ کتنے میرے مدنی بیٹوں نے اس بار یہ درس نظامی دور حدیث شریف کا جو آج جن کی تکمیل ہوئی ہے, ان میں سے کتنے ہیں کہ جو ذمہ داران حرکت میں آئیں اور مجھے لسٹیں بھیجیں. لسٹیں نہیں بھیج سکتے, خالی تعداد بھیج دیں, بھائی اتنوں نے نیت کی, میرا دل خوش ہوگا. اللہ آپ سب کو توفیق دے. رمضان میں ایک زندگی میں اعتکاف کر لیں. بعد میں آپ کی صحیح بولتا ہوں مصروفیات اور بڑھ جائے گی, پھر ہو سکتا ہے کہ بال بچوں کی بھی ترکیب ہو جائے اور بہت کچھ ہو جائے, دوبارہ ماں بھی کر لیں اور اعتکاف بھی کر لیں ماہ رمضان کا, مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فائدہ نہ ہو آپ کو, نفع نہ ملے, پیسے واپس. یہ میں ویسے بولتا ہوں لیکن مطلب یہ نہیں, یہ مبالغہ ہے کہ مزہ ہی آئے گا, فائدہ ہی ہوگا, فیوض و برکات حاصل ہوں گے. نو سائیڈ افیکٹ. اللہ کی عبادت میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج ختم بخاری کی ترکیب بنی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ. میں اس وقت ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہوں. آج ہمارے یہاں افطار کا اجتماع بھی تھا اور اب ہم مدنی مذاکرے میں شریک بھی ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک خیر و برکت دے. میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کا آج ختم بخاری ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور امیل سنت کا سایہ اللہ پاک ہم سب پر دراز فرمائے. ماشاءاللہ مرحبا. اچھا عرض یہ ہے کہ امیل سنت سے کہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو عالم یا حافظ بنانا چاہتے ہیں, جن کی آپ نے ترغیب بھی دلائی, تو ان کے لیے اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ کہ ایک والد یا والدہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے گا, حافظ بنے گا, تو ان کو ویسا کون سا ادارہ اختیار کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مدینے جانے کی فلائٹ لے گا تو اس کو اسی جہاز میں بیٹھنا پڑے جو مدینے لے جائے, یا کسی اور جہاز میں بیٹھے گا جو کہیں اور لے جائے گا, انہیں تو مدینے جانا ہے. تو اگر اس فلائٹ کا بھی بتا دیں گے کون سے جہاز میں بٹھا دیا جائے جو اس کو مدینے کی طرف لے جائے, یعنی کون سا ادارہ ہو, کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کا سایہ دراز فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. جو بھی مطلب یعنی کہ جو بھی کہ اب سب نیت ہی کریں. تو کل تو میں نے کافی درخواست کی تھی, شاید کل, کہ ہر گھر میں ایک عالمہ اور ایک عالم, ایک بیٹے کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی درس نظامی سے مشرف ہوں. یہ اپنے مطلب اس کو بھائی اس کو فائنل کر لیں اپنے گھر میں مشاورت کر کے کہ بس یار ایک کو کرنا, یہ جو زیادہ صحیح نہ ہو وہ ہم کو دینا, ورنہ وہ ٹھوٹ ہوتا ہے نا جو پڑھتا نہیں ہے, شرارتیں کرتا ہے اور آئے دن جھگڑے کرتا ہے, تو بولے مولانا کے کھاتے میں ڈال دو, ایسا نہیں دینا. آپ نہیں سنبھال سکتے ہم کیا سنبھالیں گے اس کو.
हाँ वैसा दो, यानी कि राय खुदा में अच्छा माल देना चाहिए ना। तो जो ज़हीन हो पढ़ने में तो वो आएगा, अच्छा आलिम दीन बनेगा, अच्छा मुफ्ती बनेगा, दुनिया से आप चले जाएंगे, आपके लिए सदका जारिया, वो सदका जारिया होगा कि आप बोलेंगे एक ही सारों को बना लेते हम भी बन जाते, लेकिन फिर वक्त निकल जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अपना बेटा बेटी जो ज़हीन हो ये कोशिश करना। अगर नहीं ज़हीन देना चाहते तो जो देना चाहे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम इनको खिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम इनको रखेंगे, जरूरत के मुताबिक हॉस्टल्स भी है, कोई पैसा आपसे नहीं मांगते। अपना बच्चा दे दो, इंशाअल्लाह इसको हम इल्म दीन पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अल करीम। हिम्मत करें सारे, मतलब जहन बना लें। और जो नौजवान हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी अच्छी नीयत कर सकते हैं, इनको भी सवाब मिलेगा कि मैं भी अपने बेटों को बेटियों को अल्लाह ने तौफीक दी, मिले मुझे तो मैं इनको आलिम दीन बनाऊंगा। तो ये नीयत तो एक दिन का बच्चा तो खैर नीयत करने का वो है नहीं मतलब हाल, लेकिन जो मतलब छोटे हैं समझते हैं वो भी नीयत कर सकते हैं कि बड़ा होऊंगा, मेरी औलाद होगी तो इंशाअल्लाह मैं इनको आलिम दीन बनाऊंगा। अच्छा अब ये कि मदीने जाना है तो मदीने की हवाई जहाज में उसको बिठाना होगा, ये बात तो बड़ी पते की निगरानी शुरा ने, बात तो सही है। अब अगर दावत इस्लामी का मुबल्लिग भी आप चाहते हैं बनाए, नेकी की दावत की धूमें भी गली गली जाकर मचाए, अब इस वक्त तो आपके सामने दावत इस्लामी एक ही है, इन मानो कर दो। ये आपके बच्चे को इंशाल्लाह इल्म दीन भी पढ़ाएगी, मुबल्लिग भी बनाएगी, अल्लाह ने तौफीक दी तो ये बच्चा आपका नेकी की दावत भी देगा। और बाकी है कि जो भी इदारे हमारे हैं अहले सुन्नत के, सिर्फ उनमें दाखिला दिलाएं और कहीं नहीं। अब ये कि ये सुन्नी जो है ना, मैं जो कहा करता हूँ कि रजा मार का सुन्नी इस दौर में दो कसौटियाँ, अब एक कसौटी बढ़ गई है, एक तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो, इनके फतवों पर आंखें बंद करता हो वो हो, अब दूसरी कसौटी अब खड़ी हो गई है कि सहाबा अहले बैत के ताल्लुक से भी देखना पड़ेगा। ये अब कुछ अरसे से ये भी एक मतलब इंकिशाफ हुआ है, सुन्नी कहलाने वाले बनने वाले नजर आने वाले सहाबा किराम के बारे में बात औक़ात ये कमजोर बातें कर लेते हैं, तो ऐसा ना चले। हाँ बिल्कुल अहले बैत और सहाबा की मतलब शान में आंखें बंद हों वो ही। तो ये अब दो कसौटियों पर जो भी सुन्नियों का इदारा आप परखें इसको कि ये दोनों पर 100% है, तो भले आप जहाँ भी चाहें उसको इसके दायरे में आप दरस निज़ामी करवाएं, अल्लाह आपको बरकत दे दे। ये मदीने के हवाई जहाज का आपको पता दे दिया है। फ्लाइट का नाम तो एक तो फ्लाइट जामियातुल मदीना, दूसरी फ्लाइटें भी है उनका भी पता मैंने आपको दे दिया है। तो बहरहाल आपके घर में एक आलिम और एक आलिमा हो, बस इसका फाइनल कर लें आप इंशाअल्लाह करीम। आप नियतें क्यों नहीं भेजते? हम इंशाअल्लाह मुमकिन हो पट्टियां चलाएंगे मदनी चैनल पर, इस नए में बैठे हो बोलते मेरे 3 बच्चे हैं, 3 को आलिम बनाऊंगा, माशाअल्लाह ये हो। एक दूसरा भी हाथ उठा रहा है मैं भी बनाऊंगा। तो हाँ अच्छी नीयत का सवाब तो मिलेगा, जबकि नीयत दिल की हो, खाली वो दिखावे की ना हो, 100% नीयत हो। फिर नहीं भी बनाया, नहीं बना पाए, कोई घर में रुकावट हुई तो भी नीयत का सवाब तो मिलेगा। तो ये नौजवान सारे बैठे में तकरीबन कमा रही होंगे, आप भी नियतें करें, तलबा किराम भी नियतें करें, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। मैंने जब ये लाइन इख्तियार की तो मेरे बच्चों को कहीं और भेजूंगा, मेरा रूट भी यही है, जामियातुल मदीना की फ्लाइट में बिठाकर इनको इल्म दीन की मंजिलें तय करवाऊंगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रुकन शुरा हाजी जुनैद मदनी भाई, असद मदनी भाई का भी, आम इस्लामी भाई भी हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। सब नियतें करें, नियत करने में क्या नुकसान है, माशाअल्लाह सवाब भी है। इस्लामी बहनों के शोबे की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो हाथ उठे हुए, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों की इलाज रख ले। तो माशाअल्लाह अच्छी अच्छी नीयतों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। निगरानी शुरा भी जहाँ तशरीफ फरमाए तो मैसेज किया, वहाँ पर भी नीयतें हो रही हैं। और अभी जो मजलिस जामियातुल मदीना ने कोशिशें एडवांस में कर रखी थी, तो दौरा हदीस जो इस बार हुआ है 1002 तलबा ने अपने नाम पेश कर दिए हैं कि वो इस बार पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ करेंगे। और इसी तरह 12 माह के लिए 12 माह के लिए भी 2500 इस्लामी भाइयों ने अपनी तारीखें लिखवाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2014
500 2500 जी जी 12 माह वाले जी जी नीयत है इनकी आई जी जी और एहतिकाफ में 1000 1002 ऊपर है ना 1002 अच्छा 1000 प्लस 2 माशाअल्लाह करीम। और जो ये बोल रहे हैं ना इनके 2 बेटे मदनी हैं, 2 बेटे हाफिज हैं मदनी हैं। मैं बता दूं कि मतलब ये हमारी अपने घरों में भी ये कोशिश है चल रही है। तो तीसरा जो है ये अंडर प्रोडक्शन है शायद, जी जी या हिफ्ज कर रहे हो? नहीं दरस निज़ामी कर रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं अभी दरस निज़ामी। अच्छा दरस हिफ्ज कर लिया? तीसरे ने नहीं किया, रमजान ने जी तीसरे ने नहीं किया, 2 हाफिज तीसरे ने किया नहीं, दरस निज़ामी डायरेक्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाफिज और बेटियां भी तो आपकी मदनियां हैं। और सारा घराना मतलब मदनिया यही होना चाहिए, हाफिज हाफिजा मक्का मदीना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ये आपने ओवर जो फरमाया तो 131 मकामात पर ओवरसीज में पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के तहत पूरे माह रमजान का इत्तिकाफ होगा। 131 मकामात पर जी जी 131 अल्लाह जी, पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों में 131, हमारे यहाँ 29 जी 29 मुद्दे 131 क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई ना, पूरी दुनिया का बताना जरूरी है ना। अब वो ज़ाहिर है पूरे शहरों की लिस्टें और ये अपने अपने शहर में मालूमात तो हो जाएगी, जो इस्लामी भाई होते हैं पता चल जाता कि यहाँ हो रहा। तो सब जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो अपनी तरकीब बना ले अपने शहर में और ज़रूर एहतिकाफ फरमाएं माशाअल्लाह। तो जो कराची आ सकते हैं तो कराची में जगह बहुत है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ जाए, आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी उस भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान वबल्लिगना रमदान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह आपने तरगीब दिलाई है। एक का दावत इस्लामी के मुबल्लिग का मुझे अभी मैसेज आया इनका कि वो 3 इस्लामी भाई जो हैं इनके घर वाले भी हाफिजा हैं, आलिमा हैं, 3 बेटे हैं और तीनों माशाल्लाह दरस निज़ामी किए हुए हैं।
اسی طرح اور بھی کئی اسی طرح کے میسیجز ہیں. نگران شورا بھی جہاں موجود ہیں وہاں ترغیب دلائی. تو ایک صاحب اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے چاروں بچوں کو کھڑا کر کے کہا کہ انشاءاللہ ان چاروں کو میں عالم بناؤں گا. الحمدللہ یہ ماشاءاللہ تصویر وہاں سے مجھے ملی ہے. نگران شورا جہاں موجود ہیں تو انہوں نے چاروں بچوں کو کھڑا کیا کہ یہ 4 بچے. جی جی جی. تو اسی طرح گھروں میں بھی دیگر جو والدین ہیں الحمدللہ وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں کچھ میسیجز ملے بھی ہیں, اور امیر علیہ سنت نے سب کو دعاؤں سے نوازا بھی ہے, اور ابھی اور بھی ماشاءاللہ کئی ایک نیتیں پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک سب کے گھروں پر برکتیں عطا فرمائے. آمین. بخاری اللہ شریف استقامت دے, اور جنہوں نے نیتیں کی بس اس کے لیے اب وہ کوششیں بھی کریں کہ وہ فلائٹ بک بھی کرانی ہوگی نا, ویزے نکلوانے ہوں گے, تو اسے بھی کوششیں جاری کر دیں. ماشاءاللہ فلائٹ کا نام ہے جامعۃ المدینہ. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج بخاری شریف اور جو حفظ کروائیں گے تو مدرسۃ المدینہ ہے اس فلائٹ کا نام. مرحبا مرحبا. بخاری شریف کا آج آخری حدیث کا ہم نے یہاں پر الحمدللہ میرے سنا. تو جامعۃ المدینہ عالمی مدی مرکز میں سالہ سال سے ایک بڑا پیارا روٹین ہے کہ جس دن یہ بخاری شریف کا اجتماع ہوتا ہے تو دن میں بخاری شریف کی قرأت کی جاتی ہے, اور ایک بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے. اس کی ایک ویڈیو کلپ بھی ہے, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی انما قولنا لشیء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں, کیسی رونق فضا آج کی رات ہے, یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی, عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. معراج میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, معراج ہے میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, معراج ہے میرے آقا کی. سجتی ہے سواری دولہا کی, سجتی ہے سواری دولہا کی, سجتی ہے سواری دولہا کی, معراج ہے میرے آقا کی. کیا شان ہے میرے مولا کی, کیا شان ہے میرے مولا کی, کیا شان ہے میرے مولا کی, معراج ہے میرے آقا کی, معراج ہے میرے آقا کی, معراج ہے میرے آقا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی گھرانوں کی اطلاعیں ملی ہیں کہ حضور ماشاءاللہ بھائی بہن سب حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اور فیضان علم سے مالا مال ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی زندہ باد. تو ان سب کے لیے دعائیں کریں, جو بھیج بھی سکے نہیں بھی بھیج سکے, سب کے لیے دعا فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سب کو برکت دے, سب کو برکت دے. الحمدللہ میری 3 نواسیاں ہیں, تینوں کبھی کی مدنیہ بن چکی ہیں, چند سال ہو گئے. الحمدللہ ہمارے گھر میں مطلب بس یہ اب دوسری بھی ہماری جنریشن ہے, اللہ کرے گا نیتیں تو ان کی بھی یہی میں کرتا ہوں, میں زندہ رہا تو ان سب کو اسی لائن پہ رکھوں گا انشاءاللہ. ہے اپنے ہی پاس ہے, ادھر ادھر نہیں ہے. دارالمدینہ اور مدرسۃ المدینہ اور سبھی اپنی ترکیب ہو گئی ہے ہمارے خاندان کے بچے. الحمدللہ رضا کے بھی 3 بچے ہیں, 3 بچے ہیں نا, یہ سب اسی لائن پر ہے. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں نا, تو درس نظامی اور انشاءاللہ یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. حاجی رضا کے بچے میرے پوتے, اللہ نے چاہا تو علم دین بس وہ خود بھی حاصل کرنا ہے, بچوں کو بھی حاصل کروانا ہے, اور اس کی ترغیب بھی دلاتے رہنا ہے انشاءاللہ. مفتی حسان صاحب کی جو شہزادی ہیں وہ بھی آج دور حدیث کی, انہوں نے بھی حدیث میں شرکت کی ہے آج کے, وہ بھی مدنیہ بن رہی ہیں.
الحمدللہ. اللہ سب کو برکتیں دے اور سب کو علم دین کے فیضان سے مالا مال کرے, اور اللہ کریم ان کی مغفرت کا, ان کے ماں باپ کی مغفرت کا یہ سب ذریعہ بنے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور آج ایک معاف کیجیے, جی وہ حاجی رضا کے 4 ہیں, میں بھول گیا, 4 ہیں. تو ان میں سے ایک فرد بڑی پوتی جو ادھر سے نظامی کر رہی ہیں, دوسرے وہ ابھی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اس طرح یا دارالمدینہ میں بھول جاتا ہوں, تو انہیں ہے اپنے ہی پاس ماشاءاللہ الحمدللہ. حضور آج کراچی کی ایک بڑی اہم مارکیٹ ہے, اس کا بھی اطلاع ملی ہے کہ آگ لگ گئی ہے شام سے. تو دعاؤں کے لیے بھی عرض ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک یہ آگ بھی بجھ جائے اور صبر بھی عطا فرمائے. مارکیٹ گل پلازا کا یا نام وغیرہ؟ جی گل پلازا بندر روڈ پر ہے. گل پلازا. گل پلازا. گاف سے گل. جی جی گل پھول. گل پلازا کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کراچی کے گل پلازا کی مارکیٹ میں ابھی آگ کی اطلاع ملی کہ آگ لگ گئی ہے یا دن کو لگی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پاک یہ آگ اگر قابو میں نہیں آئی تو قابو میں آ جائے. الہ العالمین جن کا جو نقصان ہوا اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرما. رحمت کی نظر رکھ اور اس آگ سے ہمیں عبرت بھی نصیب فرما کہ دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اے اللہ پاک قبر کی آگ, قیامت کی آگ, جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے. اے اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت ہو اس سے, اور اس سے بچنے کا ذہن بھی ملے. ہم نیکیاں کریں, گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے بچ کر اپنے لیے آگ کا سامان نہ کریں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب شریف کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی, تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی. اے بندے خوبیاں نہیں کیا کیا نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. جنت میں ایک محل بھی ہے جس کو ملے گا وہ ہوگا ٹھکانہ اس میں مزے سے رہے گا وہ. بخشش کا مغفرت کا یہ عزت کا ہے سبق, جس کو ملا نصیب سے ہے روزہ رجب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب. ماہ رجب شریف 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں ٹوٹل 2,86,641 286,641. روزانہ 25 منٹ مدنی مذاکرات دیکھنے والے 47,770 47,770. ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم النبیین
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس موجود نیکیوں، جو اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ یا اللہ پاک، خصوصاً بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب عنایت فرما، اور بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب تمام ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ پاک نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہ بھرے وسوسوں سے بچا، گناہوں کے تصورات سے بچا۔ دل و دماغ ہمارے صرف تیری یاد میں رہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہیں، مدینے کی یادوں میں ڈوبیں۔ اے اللہ پاک دنیا کے باطل نظاروں کا شوق ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اے اللہ پاک صحرائے مدینہ کے جلوے ہماری یادوں میں بسے رہیں۔ اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ پاک ماہ رمضان کی تشریف آوری ہونی ہے ان قریب، ہم سب کو پورے روزے رکھنے کا شرف ملے، ہم خیر و عافیت سے رمضان کو پا بھی لیں اور روزے رکھیں۔ جو روزے نہیں رکھتے ان کو بھی توفیق دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دے کر روزہ رکھنے پر آمادہ کریں، اور اعتکاف کی بھی ہمیں سعادت ملے، تراویحاں بھی پوری نصیب ہوں، تلاوت قرآن کا بھی جذبہ ملے، خوب درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، فضولیات سے بچ کر نیکیوں میں لگے رہیں۔ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کو نصیب ہو جائے، اس کے آداب کے ساتھ عین شریعت و سنت کے مطابق ہمارا اعتکاف پورا ہو۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہوں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں ان کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین سب میں عافیت کا معاملہ ہو۔ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے اپنی اولاد کو درس نظامی کروانے یا حفظ قرآن کی سعادت دلوانے کی نیتیں کی ہیں، اس نیت پر ان کو دوام نصیب فرما، اور ان کی اولاد کو بھی یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ یہ کریں، اپنے بڑوں کی نیتوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کریں۔ الہ العالمین ہمارا دل بھی لگ جائے، ان کا بھی دل لگ جائے، دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنی آخرت کی بہتریاں، قبر کے نور اور روشنی کا سامان کریں، اپنی مغفرت کے اسباب کریں۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں،
घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने, जो बेसुकून हैं इनको सुकून मिले, जो बेकरार हैं उनको करार अता हो, बेघरों को अच्छा घर मिले, बीमारों को सेहत मिले, जो तंदुरुस्त हैं और इबादत के लिए तंदुरुस्त ही रहें। या अल्लाह पाक मोहलिक अमराज से हमारी हिफाजत हो, या अल्लाह पाक महंगाई का खात्मा हो और हमें कनाअत की नेमत नसीब हो जाए।